ਮੇਰੇ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਬੇਟੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ चिड़चिड़ापन एकदम गुस्से ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। 15 मई 2022 को आप चर्च में मौजूद थी। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, तो परमेश्वर के दास ने एक डेक्लेरेशन की थी। जब आप 7 बार हालेलुया दिल से बोलने वाले हो तो उसके बाद चेक करोगे आप ऐसे मिरेकल जो आप घोषणा से उनका चमत्कार नहीं ले सकते हो। और आपने बताया 6 दिसंबर 2022 को परमेश्वर ने आपकी इच्छा के अनुसार आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। हालेलुया। सिस्टर, क्या नाम है आपका? ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ, कहाँ के रहने वाले हैं आप? ਮਾਲਪੁਰ ਤੋਂ। क्या गवाही है सिस्टर आपकी? ਮੇਰੀ ਬੇਬੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬੇਬੀ ਗਰਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। आपने अपनी गवाही में बताया कि जो आपकी शादी थी वो 2014 में हुई थी, हाँ और जी। शादी के बाद 2015 में और 2018 में प्रभु ने आपको बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया था, ਹਾਂਜੀ और आपकी इच्छा थी कि प्रभु आपको बेबी गर्ल के साथ ब्लेस करे। ਹਾਂਜੀ और आपने बताया कि मार्च 2022 में जो आपका बड़ा बेटा था उसकी किसी कारण डेथ हो चुकी थी। हाँ जी। क्यों हुई थी डेथ? क्या हो गया था उस वक्त? उसका ना हार्ट में उसके प्रॉब्लम थी, तो हमने उसका ऑपरेशन करवाया था। 16 मार्च को उसका ऑपरेशन था और 17 मार्च को ऑपरेशन के 4 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਇੱਕਦਮ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। और आपने बताया कि मतलब फैमिली भी परेशान थी, आप भी पूरी तरह डिप्रेशन में चले गए थे। ब्रदर, आप बताएं कि उस वक्त क्या होता था, घर में क्या हालात थे उस वक्त? ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਜੋ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਛ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ, ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸੰਕਟਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹਾਨ ਦਾਸ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਾਈ 'ਚੋਂ ਭਲਾਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ ਤਾਂ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਸੀ ਦੁਆਈ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਤੇਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ। और सिस्टर, आपने बताया कि लगातार आप फिर चर्च में आते गए। 15 मई 2022 को आप चर्च में मौजूद थी। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में थे, उस वक्त आप हर वक्त रोते रहते थे। ਹਾਂਜੀ और जब चर्च में आए थे तो परमेश्वर के दास ने एक डेक्लेरेशन की थी। तो आइए सबसे पहले हम उस सामर्थी डेक्लेरेशन को हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर सुनेंगे। जब आप 7 बार हालेलुया दिल से बोलने वाले हो तो उसके बाद चेक करोगे आप ऐसे मिरेकल जो आप घोषणा से उनका चमत्कार नहीं ले सकते हो। घोषणा से हो सकता है वो बीमारी नहीं आई हो, मैं उसे कैच नहीं कर पा रहा हूं, मैं ना बोल पाऊं उसे, पर मैं देख रहा हूं जब आप 7 बार हालेलुया बोलेंगे, और ये वेद वाला हालेलुया होगा कि जब 7 बार हालेलुया के साथ स्तुति करोगे खुदा की, और वो स्तुति दिल से होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए, जय जयकार के साथ, हंसते हुए, उछलते हुए, और खुदा का रूह एकदम से तुझ पे उतरेगा और तू ज्यों का त्यों बदल जाएगा। ओके, जब मैं 3 गिनूंगा आप शुरू करेंगे हम एक साथ, और हाथों को उठाओ स्वर की ओर देख के बोलो, खुदा मैं तेरी स्तुति करने जा रहा हूं। 1 2 3
हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। तारीफ करेंगे सब जोर से अपने हाथों को उठाते हुए। सिस्टर आप बताएं, जब आप चर्च में उस दिन मौजूद थे, जब परमेश्वर के दास ने हालेलुया बोलने को बोला, तो उस वक्त आप बताएं कि आपका क्या विश्वास था? क्या उस वक्त आपको आस थी कि परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस करेगा? हाँ जी सिस्टर, क्योंकि ਜਦੋਂ ਪਰ ਪਾਪਾ ਨੇ 7 ਵਾਰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹੀਰੋ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੇ 7 ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਦੀਵਾਰ ਸੀ ਉਹ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ 7 ਵਾਰੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਾਂਗੀ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੀਓ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵੀ ਡਿੱਗੂਗੀ। और आपने सिस्टर बताया कि उसके बाद जब आपने अपना प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो क्या रिजल्ट था उस वक्त, आप बताएं। उस वक्त मैं 2 मंथ प्रेग्नेंट सी। और आप उस वक्त 2 मंथ प्रेग्नेंट थे, तो हाँ सिस्टर जी। उसको देखकर आपको हैरानी नहीं हुई? मतलब आपने बताया कि हर वक्त डिप्रेशन में रहते थे, परेशान रहते थे, प्रभु ने अचानक आपके जीवन में इतना बड़ा चमत्कार किया, क्या रिएक्शन था उस वक्त आपका? ਉਸ ਵਕਤ ਦੀਦੀ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਟੋਟਲੀ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਤੇ ਬਸ रोने वाला ही रिएक्शन सीगा, फिर रो ही रह रही सी। और आपने मतलब बताया कि प्रेग्नेंट थे लेकिन फिर भी मतलब डिप्रेशन में रहते थे, पर लगातार आप परमेश्वर की हजूरी में आते थे क्योंकि आपका ये विश्वास था कि अगर परमेश्वर मुझे बेबी के साथ ब्लेस कर सकता है, परमेश्वर मुझे इस डिप्रेशन से भी जरूर छुटकारा देगा। और आपने बताया कि 9 अक्टूबर 2022 को संडे प्रार्थना सभा में आप चर्च में मौजूद थे, और उस दिन सिस्टर बताएं क्या सोचकर आप उस दिन परमेश्वर की हजूरी में आए थे? सिस्टर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕੁਛ ਨਾ ਡ੍ਰੀਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜੋ ਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਸਾਈਡ ਮੈਂ 2 ਵਾਰ ਅਟੈਂਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜਦ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਸੌਂਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੰਬੂ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਯਸੂ ਜੀ ਆਪ ਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਸੌਂਗ ਮੇਰੇ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵਰਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਹ ਤੰਬੂ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਤੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਛ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਾਣੀ कि बहुत ज़्यादा परेशान सी मैं उस दिन। और आप उस दिन पहले से ही सोच कर आए थे कि आज अगर मेरा छुटकारा नहीं हुआ तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट कर लेना है? हाँ जी। आपने बताया कि उस दिन परमेश्वर के दास के द्वारा आपके ऊपर लेहन प्रार्थना हुई। हाँ जी। तो आए इनके ऊपर की गई उस लेहन प्रार्थना को भी हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर देखेंगे। खुदावन तेरा शुलेना मुझको बदल देता है, खुदावन तेरा शुलेना मुझको बदल देता है। पानियों को जब तू डांटे तो जुम्बश हो जाए। सिस्टर आप बताएं कि जब परमेश्वर के दास का वो सामर्थी हाथ आपके जीवन में आए, क्या हुआ उस वक्त? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਦੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੰਦੇ ਡ੍ਰੀਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੇਰਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠਣ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀ। और सिस्टर आपने बताया कि अक्टूबर 2022 को जब आप 7th मंथ प्रेग्नेंट थे और उसके दौरान आपने बताया कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग जो थी वो स्टार्ट होने लग गई थी। हाँ जी। वो क्यों होती थी, डॉक्टर ने क्या बताया था उस वक्त? ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ था ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾਦਾਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਰੇ ਔਲ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ 8ਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ 9ਵੇਂ ਮੰਥ ਦੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਆ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਟੋਟਲੀ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। और आपने बताया कि कुछ ही टाइम में वो
ठीक हो चुकी थी और आपने प्रार्थना लगातार आप चर्च में करवाते जाते थे, लेकिन हाँ जी। आपने बताया कि 8वें महीने में जो ब्लीडिंग थी वो फिर से स्टार्ट हो हाँ चुकी जी। थी। तब क्या बोला जब 8वें महीने भी वो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जब गई थी? 8वें महीने ਬਰੀਡਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੰਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ PGI ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਉਸੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ 32 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਇੱਕ ਰਹੀ, ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਨੇ ਵਾਲੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਲੈਕ ਦੀ ਆ ਫੇ ਜੇ ਰੈੱਡ ਵਾ ਫੇਰ ਡਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਬਲੈਕ ਕਲਰ ਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਸੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, 4 ਬੋਤਲਾਂ ਬਲੱਡ ਦੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਬਰੀਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਵਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ICU ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਰਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ 16 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ। ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ PGI ਚਲੇ ਜਾਓ, ਵੀ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਕ ਆ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ 2 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡਰੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ 16 ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਔਰ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ 16 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਹੋਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਤੁਤੀ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਭਲੀ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਨਾ 6 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੁਬਾਹ ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ ਤੇ ਨਾ 1:30 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਬਰੀਡਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਪਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੇਰਾ ਓਪਰੇਟ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੀ ਬਰੀਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਧੜਕਣ 1% ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਡਰ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਖੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਖੋਣ ਦੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ नहीं आ। मैं कहा परमेश्वर तू मैंने हुण सांभ के रखी। और उस टाइम और आपने बताया 6 दिसंबर 2022 को परमेश्वर ने आपकी इच्छा के अनुसार आपको हेल्दी बेबी गर्ल के साथ ब्लेस किया। जी मैंने हेल्दी तारीफ करेंगे, सब जोर से खड़े होकर तारीफ करेंगे। ये आम नहीं है, खास है। आपने देखा कैसे प्रभु ने इनको इच्छा के अनुसार इनको ब्लेस किया, कैसे मुसीबतों से प्रभु ने इनको निकाला। जोर से सब जन तारीफ करेंगे, हालेलुया पुकार दे, जोर से सब जन तारीफ करेंगे। नच नच के दाऊद वांगू जी, नच नच के दाऊद वांगू जी। सिस्टर आप इस बड़ी गवाही के लिए, प्रभु की महिमा के लिए क्या बोलना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहती हूँ भी परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना 9 साल बाद मैनू परमेश्वर ने एक अद्भुत दिता है मैनू। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और मैं सब ने यही कहांगी अड़े ते खड़े रहो। जे परमेश्वर ने तो कुछ थोड़ी प्रार्थना का लेट उत्तर दिता तो डरो ना, ये समझ लो भी बेस्ट तो बेस्ट आ रहा है उत्तर। तारीफ करेंगे क्योंकि परमेश्वर के दास क्या बोलते हैं, अगर वेट है तो क्या है वो ग्रेट है, वेट इज ग्रेट। और जब लेकिन अगर इनके पास से वो बेबी चल गया था, इनका विश्वास बढ़ा, इनकी लाइफ आपने टेस्टिमनी को सुना कैसे इनका विश्वास बढ़ा। इन्होंने फिर भी अपना फेथ शो किया, डिप्रेशन में थे लेकिन फिर भी चर्चा ना नहीं छोड़ा। जब सामर्थ्य स्पर्श को ग्रहण